శుభవేళ దేవుని సన్నిధికి రండి. శుభవేళ దేవుని సన్నిధికి జీవిత దేవుని కీర్తింప ప్రాణ ప్రియుని ప్రార్థింప జీవిత దేవుని కీర్తింప ప్రాణ ప్రియుని ప్రార్థింప రండి. శుభవేళ దేవుని సన్నిధికి రండి. శుభవేళ దేవుని సన్నిధికి. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, అష్టభాగ్యాలు తెలుగు ధ్యానవడక 4వ రోజు. ఈ పరిశుద్ధ బలి అర్పించడానికి మీ అందరినీ కూడా ఎంతో సంతోషముతో ఆహ్వానిస్తున్నాం. గత 3 రోజులుగా దేవుడు విజయవంతంగా ఈ యొక్క ధ్యాన వడకాన్ని నడిపించినందుకు ఆ దేవుని కృతజ్ఞతగా మనం బలిని అర్పించుకుందాం. అలాగే మీరు వేలాది మంది ఈ వాక్యాన్ని వింటూ ఉన్నారు, ధ్యాన వడకములో పాల్గొంటున్నారు. మీ ఒక్కొక్కరి కోసం, మీ అవసరాల కోసము ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజలో మనం ప్రార్థన చేయబోతున్నాం. మరి ముఖ్యంగా ఈ తెలుగు ధ్యాన వడక 4వ దినాన్ని స్పాన్సర్ చేసి దాతలుగా నిలబడి మీ ఇంటింటికి ఈ యొక్క సందేశాన్ని వడకాన్ని అందిస్తున్న కుటుంబాల కోసం, స్పాన్సర్స్ కోసం మనం స్పెషలీ ఈరోజు ప్రార్థన చేయబోతున్నాం. ప్రియబిడ్డలారా, ఈనాడు పరిశుద్ధ బలి భోజనం స్పాన్సర్ చేసి ఇంటింట తెలుగు ధ్యాన వడక సందేశాన్ని అందించువారు స్పాన్సర్డ్ బై ఎం హృదయరాజు, బర్టిల్లా, అనుదీప్, రాజేష్, అల్ఫోన్సా అండ్ బేబీ అని. వారి ఉద్దేశం థ్యాంక్స్ గివింగ్ ఫర్ ఆల్ ద బ్లెస్సింగ్స్ అండ్ ఫర్ ద వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ ఆఫ్ హృదయరాజు అండ్ బర్టిల్లా and good health upon all the family members and for the special intentions. Sponsored by Mrs. and Mr. Kudumula Slivarani and Joji Reddy for God's blessings on Kirtana Reddy and Vinil Reddy on the occasion of their marriage on 28th of January. Sponsored by Paul Satyanarayana and Bharati, Madineni Rayana and Jacinta. Varu Udesham Thanksgiving on the occasion of 13 years of blessed married life for Sri and Sushma on the 28th of January. Sponsored by Allam Nirmala and family members for the departed soul of Allam Lourdes Reddy and for the consolation of Allam Nirmala and family members and for good health of Yarva Joji Reddy, Sujita Reddy, Dikshita, Anvita and all family members and for the anointing of Father Benny, Father Anil, Sister Banu, Brother Raja Reddy and Sister Lucy Reddy. Sponsored by Salibindula Shav Reddy, Chinnamma, Manoj Kumar and Abhilash. Vari Udesham Thanksgiving for all the blessings received and for all the special intentions. Sponsored by Lily Mary, Jay Paul Reddy, Bala Mukundu Reddy, Pavani. Vari Udesham for God's blessings and protection upon the family and for the good future of Mukunda Reddy and Pavani. Priyalara, స్పాన్సర్ చేసిన ఇన్ని కుటుంబాలను, వారి ఉద్దేశ లక్ష్యాలను ఈ పరిశుద్ధ బలి భోజలో మనం కానుకగా అర్పించి వారు ఒక్కొక్కరి కోసం ఈ పరిశుద్ధ బలిని మనం అర్పించి ప్రార్థన చేయబోతున్నాం. అలాగే ఈనాడు పరిశుద్ధ బలి భోజ పెట్టించి మన ప్రార్థన సాయం కోరిన వారు ఫర్ గాడ్స్ బ్లెస్సింగ్స్ అండ్ ప్రొటెక్షన్ అపాన్ ద ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ మాసోఫుడ్ బై గాదే ఇన్నా రెడ్డి అండ్ లూసీ రాణి, ఫర్ ద డిపార్టెడ్ సోల్ ఆఫ్ బోగా మరియ కరుణ కుమార్ మాసోఫుడ్ బై బోగా ఆరోగ్యం అండ్ ఫ్యామిలీ. Thanksgiving Mass for all the blessings received by the grace of God and for the good health of Nirmala Teresa and good health in the spiritual life in the family. Thanksgiving Mass offered by A. Joseph Reddy and Shaurilu for all the blessings received and for God's blessings, protection, wisdom, bright future and for the good health on Saumit, also to secure
a good career. Thanksgiving Mass offered by M. Satish Maradi and Sagarika for all the blessings received and for God's blessings, protection, wisdom, and good health on Akshara and Ayan. For the good marriage proposal to Tejaswini and for the departed souls of Yerva Joji Reddy, Inna Reddy, Vijaya, Raipa Reddy, Manjula and Allam Lourdes Reddy. For the departed soul offered by Prabha. For the peace in the family and the resolution of the court case issues in the family. And for abroad job to Anusha, Mass offered by Vamshi and family. For the departed soul of Allam Bala Pritam Reddy, for the special intentions, Mass offered by Allam Bal Reddy and Jyoti. For the victory in the land case and to get out from all the family issues, Mass offered by Kiran Mai. For the departed soul of S. Mary on her 28th wedding anniversary and forgiveness of the sins, and for special intentions, Mass offered by Singha Reddy, Albin Reddy and Fatima and Nirmala. For the good health of Madhu, Martha and Jojapa, and for the peace of the family, Mass offered by Andonamma. Mass offered by Shobha and for special intentions of God's forgiveness, and for Shobha and Manohar, Vaddi Reddy and family. Mass offered by Anna Mary for special intentions of God's forgiveness for Anna Mary, Tumma and family. Mass offered for the good health of Father Benny S. Vidi, Father Anil S. Vidi, Sister Banu and family, and for the blessings and for the good health to all the intercessory team members, and for the speedy construction of the Elur Retreat Center. Mass offered by Rajesh Vedangi, Alfonsa and baby Annie. Mass offered for the good job to Vijay Kumar and Ajay Kumar, blessings on Radha, Mary Sopna, Bhavya, Vivian, Abhinav, Abraham, and good health of Nirmala and for the removal of the financial crisis. Mass offered for the good health of Maria Rosalie and blessings upon the kids, and to give wisdom, knowledge and a good future for all these special intentions. Mass offered by the family. Thanksgiving Mass for the good health of Sudishna and a newborn baby. Mass offered by Thurmal Reddy. Thanksgiving Mass offered by S. Francis Reddy, Pavani, Srikant and Chandana. For God's blessings upon Mary, Chandana, and to get H1 visa by God's grace. Mass offered by George Williams and family. Thanksgiving Mass for saving from the accident and to protect Amar Deep's family in traveling to Bangalore from Hyderabad, and God's blessings in their life journey. Mass offered by Nirmala Regina. Thanksgiving Mass offered by M. Satish Maradi and Sagarika for all the blessings received and for God's blessings, protection, wisdom and the good health on Akshara and Ayan. For the deliverance of all the bondages to M. Naresh and reunion of M. Naresh and M. Maria Rani. God's blessings upon M. Teja Babu and the family. Mass offered by Teresa. For God's blessings upon M. Venkata Lakshmi, M. Suresh and the children. For a new house, Mass offered by the members of the family. For God's blessings upon M. Nandini, M. Venkata Ratnam and the children. Mass offered by the members of the family. To the intercession of Our Lady of Untire of the Knots, may the Lord undo all the knots and bless us abundantly throughout the 2021. Mass offered by Y.J. Martin and family. Thanksgiving Mass for all the blessings to the family members of Gaurli Rani and blessings upon her children with a brighter future. Mass offered by Yerra Devadas, Annapurna and their family members. Thanksgiving Mass and for the blessings needed, special blessings upon Sneha Ankita, Mary Sanjana, and to walk in God's path, and may stand witness to our mighty God for the fulfillment of the special intentions. Mass offered by Thirumal Reddy, Show Reddy, and Anita. For the departed souls of Yerva Bala, Show Reddy, Tumma, Claramma, Joaquin, and for all eternal peace. Mass offered by Yerva Joji, Jyoti and family. Mass offered for the departed soul of Polangi Shaurilu, Polangi Chinnamma, Goli Rayappa,
Kakumanu, Shauramma, and all the souls, and Mass to the infant Jesus from Goli Theodore Polanki, Lourdes Josephine, Ritika Bala, and family members. Thanksgiving Mass for all the blessings received by Vadranam Nagaraju and Shobha Rani, and the gutted of all the generational curses. Mass offered by the members of the family. Thanksgiving Mass and for God's blessings upon the family, for the good health throughout the year, and for the departed souls in the family. Mass offered by Gade, Antan Reddy, and Veronica. For the departed souls of Graguva Reddy, Veronica Amma, Sudhakar Reddy, Ratna Reddy, Mareddy. Rest in peace. Mass offered by Anna Mary. Mass offered by Yerva Nirmala and family, for God's blessings, good health upon Yerva Pratish Reddy on the occasion of the 28th birthday. Mass offered by Nirmala Rendachintala. Yerva Pratish Reddy, wish you a very, very happy birthday, and God bless you abundantly. Ee Parishuddha Bali Puja we offer for you and for your intentions. For God's blessings and the gift of a child, Mass offered by Allam Sambat Reddy and Supraja. For God's blessings upon Sister Prabha on the occasion of her birthday, and blessings upon her service and the congregation, and to lead a life in the will of God, and for the good health. Mass offered by A. Ram Babu. Sister Prabha, wish you a very, very happy birthday, and may God abundantly bless you in your ministry of God's service and evangelization. In this Mass, we pray for you. For the good job, Mass offered by Bandalamudi Pranita. For the deliverance from all the curses of the ancestors in the family, Mass offered by N. Anna Mary. For the healing of Narishetti, Anandamma, and God's blessings, peace, understanding in the family, Mass offered by Narishetti, Sundara Raju, and Sliva Thomasamma. Thanksgiving Mass to the Lord, and for the special intentions, Mass offered by Prakash and Aruna. For God's blessings, good health upon Desari Ajit on the occasion of the birthday, and for the development of the business, and for God's blessings upon Akansha on the special intentions offered to the intercessory prayer of Saint Anthony. Mass offered by Dasari Geeta. Today, on the birthday of Desari Ajit, wish you a very, very happy birthday, and ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజనంలో మేము మీకోసము ప్రార్థన చేయబోతున్నాం. ప్రియబిడ్డలారా, ఈనాడు పరిశుద్ధ బలిభోజ పెట్టించిన ఈ కుటుంబ సభ్యులందరి ఉద్దేశ లక్ష్యాలను ఈ పరిశుద్ధ బలిలో మనం కానుకగా అర్పించి వారి కోసం ప్రార్థన చేయబోతున్నాం. అలాగే మీరు వేలాది మంది ఈ మాసలో ఈ ధ్యాన వడకములో పాల్గొంటున్నారు. బిడ్డలారా, మీ అందరి ఉద్దేశ లక్ష్యాలను, ప్రార్థనలను ఒక నిమిషం కళ్ళు మూసుకుని చేతులు జోడించి భక్తితో మన పరిశుద్ధ బలిలో కానుకగా అర్పించుకుందాం. బిడ్డలారా, రెండు చేతులు జోడించి ఒక్క నిమిషం కళ్ళు మూసుకోండి. దేవుడు మనకిచ్చిన ఈ మంచి అవకాశం, ఈ 4వ రోజు ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజ ద్వారాను మీరు వినబోయే వాక్యాల ద్వారాను ఆరాధన ద్వారాను దేవుడు మీ జీవితాన్ని, మీ కుటుంబాన్ని నూతనీకరించి నడిపించమని మన మనసారా కోరుకుందాం. మీ శరీరము, మనస్సును, ఆత్మను కానుకగా అర్పించండి. మీలాగా వేలాది మంది ఇది అనవడకములో పాల్గొంటున్నారు. వారు ఒక్కొక్కరిని విశాల మనస్సు కలిగి, ఉదార మనస్సు కలిగి ఈ బలిలో కానుకగా అర్పించండి. ఈ నూతన సంవత్సరం అంతా కావలసిన కృప, వాక్య బలం, ఈ అష్టభాగ్యాల ద్వారా దేవుడికి ప్రసాదించమని మనం భక్తితో ఈ బలిని అర్పించుకుందాం. పితా పుత్ర పవిత్రాత్మనామమునా ఆమేన్.
మననాథుడైనా యేసుక్రీస్తు కృపా, సర్వేశ్వరుని ప్రేమ, పవిత్రాత్మ సహకారము మీ అందరితో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోను ఉండునుగాక. ప్రియబిడ్డలారా, మన ఈ తెలుగు ధ్యాన విడక 4వ రోజు మనం ధ్యానిస్తున్న 2 అంశాలే మత్తయి సువార్త 5వ అధ్యాయంలో 9, 10, 2 వచనాలు. శాంతి స్థాపకులు ధన్యులు, వారు దేవుని కుమారులు అనబడుదురు. ధర్మాత్మము హింసింతులు ధన్యులు, దేవరాజ్యము వారిది. ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజ అయిన తర్వాత మనకి 2 వాక్య పరిచర్యలు యథావిధిగా ఉన్నాయి. ఈ పరిశుద్ధ బలి అయిన వెంటనే బాణ సిస్టర్ మీతో ఈ మొదటి అంశాన్ని మీతో పంచకపోతూ ఉన్నారు. శాంతి స్థాపకులు ధన్యులు, వారు దేవుని కుమారులు అని పిలువబడుదురు. ఎంత గొప్ప భాగ్యం చూడండి. అలాగే సాయంకాలం 6 గంటలకి మనం ధ్యానిస్తున్నటువంటి అంశము బెన్నిఫాదర్ మీతో పంచుకోబోతూ ఉన్నారు. ధర్మాత్మము, ధర్మం కోసం హింసలు, వేదనలు సహిస్తూ ఉన్నటువంటి వారు ధన్యులు, వారు దేవుని రాజ్యమునకు వారసులుగా మారతారంట. దీనికి రహస్యం ఏంటి అని మనం ఈరోజు ధ్యానించబోతున్నాం. ప్రియబిడ్డలారా, దేవుని యొక్క పరిశుద్ధాత్మ ఈ ధ్యాన విడక 4వ రోజు మిమ్మల్ని నడిపించమని మన పరిశుద్ధ బలిలో ప్రత్యేకమైన ఉద్దేశ లక్ష్యాల కోసం మనం ప్రార్థన చేయబోతున్నాం. ఈరోజు కథోలిక శ్రీసభ పునీత థోమస్ అక్వినస్ గారి పండుగని ఆడుతున్నాడు. ఆయన ఒక థియోలోజియన్, ఒక ఫిలాసఫర్. అనగా సత్యవేదము సరిగా బోధించి సంఘాన్ని దేవుని మార్గములో సరిగా నడిపించటానికి దేవుని ఆత్మ అనుగ్రహించు జ్ఞానం వలన గాఢమైన దేవశాస్త్ర బోధనలు, తత్వచింతను మనకు నేర్పించినటువంటి ఈ పునీతుడు, ఈ యొక్క పునీతుని యొక్క ప్రార్థన సహాయం మనము ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజలో కోరుకుందాం. తెలుసో తెలియక మనము చేసిన పాపములు, దోషములు, అవినీతిని మన్నించమని ఈ ప్రభు సన్నిధిలో మనము ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజలో ప్రార్థన చేసుకుందాం. 2 ముఖ్యమైన పాపాలకి మనం ప్రాయశ్చిత్తం చేస్తాం, పాపక్షమాణం కోరుకుందాం. ఒకటి, కుటుంబములో కానీ వ్యక్తిగత జీవితములో కానీ శాంతి లేకుండా గొడవలకి, ఇబ్బందులకి, సమస్యలకి, మనస్పర్ధలకి, దంపతులు కుటుంబాలు వీడిపోవటానికి, సంబంధాలు వీడిపోవటానికి నీవు కారక్కుడవై ఉంటే, కారక్కురాలై ఉంటే ఈనాడు మనము పాపక్షమాణం కోరుకోవాలి. దేవుడు జతపరచిన జంటను ఏ మాత్రం మానవుడు వెరబెరపరాదు అని పలికిన దేవుని ఆజ్ఞకి విరుద్ధంగా పాపం కట్టుకుంటే మనము పాపక్షమాణం కోరుకుందాం. రెండవదిగా, నీతి నిమిత్తమై, ధర్మం నిమిత్తమై హింసలకి గురి అయి బహుశా మనము దేవుని కోసం సాక్షిగా నిలబడలేకపోయి ఉండే ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజలో పాపక్షమాణం కోరుకుందాం. 2 చేతులు గుండె మీద పెట్టి, ప్రభువా, నీ అపారమైన కృప వలన మా పాపములను, దోషములు మన్నించండి అని కోరుకుందాం. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుని చెందును సహోదరి సహోదరులారా, మీ చెందును నా పాపములను ఒప్పుకొనుచున్నాను. ఏలైనా తలుపు చేతును, వాకు చేతును, క్రియల చేతును, అశ్రద్ధ చేతును బహు పాపము చేసితిని. ఇది నా తప్పు, ఇది నా తప్పు, ఇది నా గొప్ప తప్పు.
అందుచేత నిత్య కన్యక అయిన పరిశుద్ధ మరియ మాతను, సకల దూతలను, పునీతులను, సహోదరి సహోదరులారా, మిమ్మును నా కొరకు మన ప్రభు అయిన సర్వేశ్వరుని ప్రార్థింపవలయునని బ్రతిమాలుకొనుచున్నాము. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుడు మనకు దయచూపి మన పాపములను మన్నించి మనలను నిత్య జీవమునకు చేర్చునుగాక. తండ్రి దేవా, మాపై దయచూపుము. తండ్రి దేవా, మాపై దయచూపుము. యేసుక్రీస్తు రాజా, మీ బిడ్డలపై దయచూపుము. యేసుక్రీస్తు రాజా, మీ బిడ్డలపై దయచూపుము. పావనాత్మదేవా, మాపై దయచూపుము. పవనాత్మదేవా, మాపై దయచూపుము. ప్రార్థించుదము. కనికరమునకు నిలయమైన ఓ సర్వేశ్వరా, పాప మార్గములో పడియున్నవారు సత్య మార్గములో ప్రవేశించినట్లు మీరెల్లప్పుడూ వారికి మీ నిత్య జ్యోతిని ప్రకాశింపజేయుచున్నారు. మీ క్రైస్తవ జనమంతయు మీ సత్యమునకు విరుద్ధమైన పద్ధతులను త్యజించి నీ కనుగుణముగా మాత్రమే జీవింప నీ కృపను మాకు ప్రసాదింపుడు. నీతోను పవిత్రాత్మతోను కలిసి యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు మా ప్రభువును మీ కుమారుడునైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. మొదటి పట్టణము. పునీత పౌలు గారు హెబ్రీలకు రాసిన లేఖ 10వ అధ్యాయము పరిశుద్ధ వచనములు 19వ వచనము నుండి 25వ వచనం వరకు. సోదరులారా, యేసు రక్తము వలన పవిత్ర స్థలమున ప్రవేశించుటకు మనకు నమ్మకం కలదు. తన శరీరం అను తెర ద్వారా సజీవముకు ఒక క్రొత్త మార్గమును మన కొరకు ఆయన తెరిచెను. దేవుని గృహమును నిర్వహించుటకు ఒక గొప్ప యాజకుని మనము పొంది ఉన్నాము. కనుక మనము కలుషముల నుండి శుద్ధి నొందిన నిష్కపటమగు హృదయముతోనూ స్వచ్ఛమగు నీటితో కడగబడిన శరీరములతోనూ గట్టి విశ్వాసముతోనూ దేవుని సమీపింతుము. దేవుడు తన వాగ్దానం నిలుపుకొనును. కనుక మన నిరీక్షణను మనం దృఢముగా నిలుపుకుందుము. మనము ఒకరికి ఒకరము సహాయపడుచు ప్రేమను ప్రదర్శించి మేలు చేయుటకు పరస్పరం ప్రేరేపించుకున్నటకు దారులు కనుగొందుము. సంఘ సమావేశం మానుకునుట కొందరకు అలవాటుగా మారినప్పటికీ మనము మాత్రము ఆ సమావేశమగుట అలవాటును విడనాడక ప్రభు దినము సమీపించుచున్నందున ఒకరిని ఒకరము మరింతగా ప్రోత్సహించుకుందుము. ఇది
ఏలిన వారి వాక్కు సర్వేశ్వరునికి వందనములు. హల్లెలూయా 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 మనసులకానందము గొలిపే సువిశేష సుధామయ వేదం ఇదియే. మనసులకానందము గొలిపే సువిశేష సుధామయ వేదం ఇదియే. హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా. నేనే సత్యం నేనే జీవం నేనే మార్గం అని బోధించే. నేనే సత్యం నేనే జీవం నేనే మార్గం అని బోధించే. ధర్మమూర్తివై నరవెలసిన మన ధర్మమూర్తివై నరవెలసిన మన యేసునాథుని మధురవాణి విన మనసులకానందము గొలిపే సువిశేష సుధామయ వేదం ఇదియే. మనసులకానందము గొలిపే సువిశేష సుధామయ వేదం ఇదియే. హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా. ఏలిన వారు మీతో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. పునీత మత్తయి గారు రాసిన సువార్తలోని భాగము. ప్రభువా మీకు మహిమా కలుగునుగాక. మత్తయి సువార్త 5వ అధ్యాయము పరిశుద్ధ వచనాలు 43 నుండి 48 వరకు. నీ పొరుగువానిని ప్రేమింపుము, మీ శత్రువును ద్వేషింపుము అని పూర్వము చెప్పిన దానిని మీరు వినియున్నారు కదా. నేనిప్పుడు మీతో చెప్పినదేమనా, నీ శత్రువులను ప్రేమింపుడు, మిమ్ము హింసించు వారి కొరకు ప్రార్థింపుడు. అప్పుడు మీరు పరలోకమందున్న మీ తండ్రికి తగిన బిడ్డలు కాగలరు. ఏలైనా ఆయన దుర్జనులపై సజ్జనులపై సూర్యుని ఒకే రీతిగా ప్రకాశింపచేయుచు ఉన్నాడు. సన్మార్గులపై దుర్మార్గులపై వర్షమును ఒకే రీతిగా వర్షింపచేయుచు ఉన్నాడు. మేము ప్రేమించు వారిని మాత్రమే మీరు ప్రేమింపనిచో మీకు ఎట్టి బహుమానము లభించును. సుంకరులు సైతము అట్లు చేయుటలేదా? నీ సోదరులకు మాత్రమే మీరు శుభాకాంక్షలు తెలియచేసినచో మీ ప్రత్యేకత ఏమి?
అన్యుల సహితము అట్లు చేయుట లేదా? పరలోకమందున్న మీ తండ్రి పరిపూర్ణుడైనట్లే మీరును పరిపూర్ణులు కండు. ఇది యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ రక్షణ సువిశేషము. క్రీస్తువా మీకు స్తుతి కలుగునుగాక. సువిశేష బోధన ద్వారా మన పాపములన్నీ మన్నింపబడునుగాక. ఆమేన్. ప్రియబడ్లారా, మనము అర్పణ సమయంలో ప్రవేశిస్తున్నాం. మన తెలుగు ధ్యాన విడక 4వ రోజు ప్రత్యేకంగా కుటుంబాలలో శాంతి స్థాపకులుగా మీరు మారాలని, కుటుంబాలని విడదీసే వాళ్ళగా కాదు, కలహానికి దారితీసే వాళ్ళగా కాదు, నువ్వు ఒక శాంతి దూతగా మారాలి. ఇదే దేవుని అభిలాష. అది నీకు సాధ్యమా? ప్రియబిడ్డలారా, శాంతి కాంక్షకులే శాంతి స్థాపకుడుగా మారతారు. అందువలన ఈ అప్పద్రాక్షరసములో మనము మీ ఒక్కొక్కరిని, మీ ఒక్కొక్క కుటుంబాన్ని అర్పిస్తున్నాం. ఈనాటి మన ఉద్దేశం, నీ ఇంటికి శాంతి కలుగునగాక. ఈనాటి ఉద్దేశం, మీ గుండెలో శాంతి కలుగునగాక. కళ్ళ మూసుకొని ఈ అర్పణ వేళలో దాని కొరకై ప్రార్థించండి. ఆదరించుమయ్యా నా హృదయార్పణ, స్వీకరించుమయ్యా నా బలియార్పణ. ఆదరించుమయ్యా నా హృదయార్పణ, స్వీకరించుమయ్యా నా బలియార్పణ. శ్రీయేసునాథా నా జీవనాథా, శ్రీయేసునాథా నా జీవనాథా. ఆదరించుమయ్యా నా హృదయార్పణ, స్వీకరించుమయ్యా నా బలియార్పణ. 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 సహోదరి సహోదరులారా, మనము అర్పించు ఈ బలి సర్వశక్తి గల పితైన సర్వేశ్వరునికి అంగీకారమైనట్లుగా ప్రార్థించుదము. ప్రభు తన నామస్తుతి మహిమల కొరకును, మన ప్రయోజనముల కొరకును, తన పవిత్ర శ్రీ సభ ప్రయోజనముల కొరకును మీ కరముల ద్వారా ఈ బలిని స్వీకరించుగాక. బిడ్డలారా, 2 చేతులు మీ గుండె మీద పెట్టి ఒక్క నిమిషం కళ్ళు మూసుకోండి. శాంతి స్థాపకులు ధన్యులు, వారు దేవుని కుమారులు అని పిలువబడుదురు. ఈనాడు తెలుగు ధ్యాన విడక 4వ దినము. మీ ఇంటిని, మీ కుటుంబ సభ్యులను, మీ అల్లుడు గాని, మీ కోడలు గాని, మీ మనవులు మనవరాలు గాని, అన్న తమ్ముళ్ళు అక్క చెల్లెలు గాని, ఎవరి ఇంట్లో అయితే శాంతి, సమాధానం, ఐక్యత కావాలని మీరు కోరుకుంటున్నారు, మన ఈ తెలుగు ధ్యాన విడక 4వ దినము మన ఉద్దేశం, మన లక్ష్యం ఇదే. విడదీయటం, డివిజన్ సైతాను పని, సైతాను కార్యమండి. దేవుని ఆత్మ
ఐక్యపరచు ఆత్మ, స్పిరిట్ ఆఫ్ యూనిటీ అని అర్థం. ఈ పరిశుద్ధ బలి భోజులో కానుకగా ఏ ఇంట్లో అయితే శాంతి, సమాధానం, ఐక్యత కావాలో ఆ ఇంటిని, ఆ కుటుంబాలను మీరు కానుకగా అర్పించండి. కుటుంబాన్ని విడదీసే, మనస్పర్ధలకు దారితీసే అన్ని అంశాలు ఈ బలిభోజ యోగ్యత ద్వారా నశించిపోవునుగాక అని ప్రార్థించండి. దేవుని ఆత్మ దంపతుల మధ్యలో, తల్లిదండ్రుల మధ్యలో, తోడ్పుట్టుల మధ్యలో ఐక్యత కలిగించునుగాక. ఈ ధ్యాన వడకములో పాల్గొంటున్న వేలాది కుటుంబాలు ఉన్నాయి. ఆ అన్ని కుటుంబాలలో ఈ అష్టభాగ్యాలు ధ్యాన వడకం ద్వారా శాంతి, సమాధానము కలుగునుగాక. బిడ్డలారా, ఈరోజు ఈ రక్షణ బలిని స్పాన్సర్ చేసి దాతలుగా నిలబడి మీకు ఈ వడకాన్ని అందిస్తున్న కుటుంబాల కోసం, స్పాన్సర్స్ కోసం ఈ బలిలో ప్రార్థన చేయండి. పూజలు పెట్టించిన వారు అనేక మంది ఉన్నారు. వారిని ఈ బలిలో జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి. ఈ 4వ రోజు మీతో వాక్యం పంచుకోబోతున్నటువంటి సిస్టర్ బానుని, అలాగే బెన్నీ ఫాదర్ని ప్రభు కర్పించండి. వారు బోధిస్తున్నటువంటి బోధ మీ అందరికీ ఈ శాంతి మార్గానికి నిలేముగా మారాలని ఆశించుకోండి. మనందరి కోసం ప్రార్థిస్తున్న 2500 కుటుంబాలను ఈ బలిలో కానుకగా అర్పించండి. మీ మనవులు, మీ ప్రార్థనలు, మీ ఉద్దేశములు అన్నీ కూడా మా నాథుని యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధమైన అతి గొప్ప ఉన్నతమైన నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. 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 ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోను ఉందునుగాక. మీ మనస్సులను, మీ ప్రార్థనలను ఉన్నతమునకు త్రిప్పండి. ప్రభువు వైపు త్రిప్పియున్నాము. మన దేవుడైనా ఏలిన వారికి కృతజ్ఞత తెలుపుదాము. కృతజ్ఞత తెలుపుట యుక్తము, న్యాయము. ఏలిన వారా, పావన పిత, సర్వశక్తి గల నిత్య సర్వేశ్వర, మా ఏలిన వారిని యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఎల్లప్పుడూ ఎచ్చోటును మేము మీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెల్లించుట యుక్తము, న్యాయము, ధర్మము, రక్షణదాయకము. మీ ప్రియతమైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా మానవ జాతిని నీవు నూతనీకరించితివి, ఆయన దయాపూర్వముగా పునరుద్ధరించితివి. ఆ కారణమున సర్వమును మీకు యుక్తపరముగా సేవించుచున్నది. రక్షణ భాగ్యమునకు పాత్రులకు వారందరికీ ప్రామాణికముగా మీ స్తుతి గానమును మేము చేయించు ఉన్నాము. ఏక హృదయముతో మీ భక్తులందరూ మేము పొగడుచు ఉన్నారు. ఆ కారణమున దూతల దళములతో ఏకమై, సకల పునీతులతో ఏకమై నిరంతరము నిన్ను స్తుతించుట ఎట్లనగా, దళాధిపతి అయిన సర్వేశ్వరుడు పవిత్రుడు, పవిత్రుడు, పవిత్రుడు. పరలోకమును భూలోకమును మీ మహిమతో నిండి ఉన్నవి. మహోన్నతమున హోసానా. ప్రభువు నామమున వేంచేయువాడు ధన్యుడు. మహోన్నతమున హోసానా. ప్రియబిడ్డలారా, మనము పరిశుద్ధాత్మ ప్రభావం కోసం ప్రార్థిస్తున్నాం. ప్రియబిడ్డలారా, ఏ ఇంట్లో అయితే దేవుని ఆత్మ
ప్రసన్నత ఉండునో అక్కడ తప్పక శాంతి సమాధానము ఐక్యత కలుగును. మీ ఇంట్లో శాంతి సమాధానం లేదు అంటే సింప్లీ అని అర్థం ఏంటంటే శాంతి స్థాపకులు మీ ఇంట్లో లేరు. రెండవదిగా దేవుని ఆత్మ కాదు మీ ఇంటిని నడిపించేది అని అర్థం. మనము అష్టభాగ్యాలు తెలుగు ధ్యాన వడక 4 రోజులు ఉండగా ఈ ఒకే ఒక ఉద్దేశం కోసం ప్రార్థించండి. ఈ తెలుగు ధ్యాన వడకములో పాల్గొంటున్న అన్ని కుటుంబాలకి శాంతి కలుగునుగా కానీ ప్రార్థించు. నేను ఇక్కడ గురువులు చేతులు చాచి ఈ అపద్రాక్షరసముల మీద దేవుని ఆత్మ దిగి రావాలని ప్రార్థించబోతూ ఉన్నాను. ప్రియవులారా, మీరు ఈ ఆన్లైన్లో టీవీ ముందు కూర్చొని ఒకే ఒక కోరికతో ప్రార్థించు. ప్రభువా, బెనిఫాదరు పరిశుద్ధాత్మదేవ దిగిరండి అని చేతులు పెట్టి ప్రార్థించినప్పుడు ఆ ఆత్మను, ఆత్మస్వరూపైన దేవుణ్ణి మా ఇంటికి కూడా దయచేయండి ప్రభువా అని మీరు ప్రార్థించండి. తప్పక మీ ఇంటికి శాంతి ఆయన ప్రసాదిస్తాడు. పావన పిత, మీరు నిజముగా పరిశుద్ధులు. మీ సృష్టి అంతయు మేము స్తుతించుట యుక్తము. ఏలైనా మీ దివ్య కుమారుడును మా ప్రభు అని యేసు క్రీస్తు ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ ప్రభావము వలన సమస్తమునకు జీవం పోసి పవిత్రపరచుచూ ఉన్నావు. ప్రపంచమాది అంతము సూర్యోదయం నుండి సూర్యాస్తమయం వరకు మీ నామమునకు నిర్మలమైన ఒక పరిశుద్ధ బలిని అర్పించుటకై ప్రజలందరూ నిరంతరము నిన్ను పిలుచుచూ ఉన్నారు. కావున ఏలినవారా ఈ కానుకలను మీ సముఖమునకు తెచ్చి ఉన్నాము. మీ పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా వీనిని పవిత్రపరచా ప్రతిమాలుకొనుచున్నాము. ఈ విధమున ఇవి మానాడును మీ కుమారుడునైనా యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు అగునుగాక. వారి ఆజ్ఞ ప్రకారమే ఈ కృతజ్ఞతార్చలను మీకు నెరవేర్చుచున్నాము. వారు పాటుబడుటకు ఇష్టపూర్తిగా తమ్ము అప్పగించుకొనినప్పుడు అప్పమునందుకొని మీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెప్పి స్తుతించి త్రుంచి శిష్యులకిచ్చుచు ఎట్లనిరి, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని భుజింపుడు. ఎలయనా ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్ననా శరీరమో. విధముగని భోజనానంతరము
పాత్రమోనందుకొని మరలా నీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెప్పి స్తుతించి శిష్యులకిచ్చుచో ఎట్లనిరి మీరందరూ దీనిని తీసుకొని దీని నుండి పానము చేయుడు. ఎలయనా ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్క నా రక్తపు పాత్రము. ఇది మీ కొరకును ప్రజలందరి కొరకును పాప పరిహారమునకై సిలువలో ధారవోయబడును. దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుడు. ఇది మన విశ్వాస రహస్యము. ప్రభువా, మేము నీ మరణమును ప్రకటించుదము, మీ ఉత్థానమును చాటుదము. మీరు మరలా వచ్చు వరకు వేచియుందుము. కనుక తండ్రి, యేసుక్రీస్తులో పాట మరణమును ఉత్థానమును స్మరించుచు జీవితమొసగి అప్పమును రక్షణ పాత్రమును మీకు సమర్పించుచున్నాం. మీ సమకును మోకరించి ఈ తెలుగు ధ్యాన విడక 4వ రోజు ఈ శాంతి సమాధాన బలి అర్పించడానికి మమ్మందరిని పాత్రలుగా చేసినందుకు మీకు వందనములు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం. యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములో పాలువారిగా మమ్ము ఈ ధ్యాన వడకములు పాల్గొంటున్న ఈ బిడ్డలందరినీ వారి కుటుంబాలను ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజ యోగ్యత ద్వారా శాంతి సమాధానమునకు నిలయముగా మార్చమని ప్రార్థిస్తున్నాం. ఏలిన వారా, ప్రపంచమందంతటా వ్యాపించిన మీ శ్రీ సభను జ్ఞాపకం ఉంచుకును. మా ఫ్రాన్స్ జగద్గురువును, పోల ఆంతనీ అగ్రపీఠాధిపతులను, తదితర పీఠాధిపతులను, గురువులను, మఠకన్యలను, నీ సేవకులు సేవకులందరినీ విశ్వాసమందును ప్రేమయందును స్థిరపరచి నడిపించండి. ఉత్థాన మగుదుమును ఆయన నమ్మకతో చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరులను, మరి ముఖ్యంగా కరోనా మహమ్మారి వలన చనిపోయిన లక్షలాది మంది ఆత్మలను, ఈ తెలుగు ధ్యాన వడకములో పాల్గొంటున్న ఈ బిడ్డల కుటుంబాలలో మరణించిన రక్త సంబంధికుల తల్లిదండ్రుల పూర్వీకుల తోడ్పుట్టువుల ఆత్మవిశ్రాంతి కొరకును, ఉద్ధరణ స్థలములో పీడింపెడుతున్న ఆత్మల నిత్య విశ్రాంతి కొరకును మేము ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. బిడ్డలారా, ఈనాడు ఈ పరిశుద్ధ ధ్యాన వడకాన్ని స్పాన్సర్ చేస్తూ ఇండియన్ డైరెక్షన్ సువార్తను అందించిన దాతలు ఎం హృదయరాజు అండ్ బట్టిల్లా, అనుదీప్, రాజేష్, అల్ఫోన్సా అండ్ బేబీ అని కుటుంబాన్ని, మిస్టర్ అండ్ మిసెస్ కుటుంబల శ్రీవారాణి అండ్ జోజిరెడ్డి కుటుంబాన్ని, పోల్ సత్యనారాయణ అండ్ భారతి, మదినేని రాయన్న అండ్ జసీంత కుటుంబాన్ని, అల్లం నిర్మల అండ్ ఫ్యామిలీ కుటుంబ సభ్యులను జ్ఞాపకం ఉంచుకుంటూ, అలాగే సాలిబిందుల శివరెడ్డి అండ్ చిన్నమ్మ, మనోజ్ కుమార్, అభిలాష్ కుటుంబాన్ని, లిల్లీ మేరీ అండ్ జైపాల్ రెడ్డి, బాల, ముకుంద రెడ్డి అండ్ పావనిని ఈ అర్పణ వేళలో జ్ఞాపకం ఉంచుకుంటూ దేవుడి వారిని హేరాళముగా దీవించమని ఆశీర్వదించమని ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజులో మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం. ప్రభువా, ఈరోజు ఈ తెలుగు ధ్యాన వడక 4వ రోజు స్పాన్సర్ చేసి దాతలుగా నిలబడి వేలాది మందికి దేవుని వాక్యమును అందిస్తున్న కుటుంబాలను, దాతలను హేరాళముగా దీవించి ఆశీర్వదించండి. పరిశుద్ధ బలిభోజ పెట్టించి ప్రార్థనా సాయం కోరిన వారందరినీ కూడా ఆశీర్వదించి కరుణించి దీవించండి. ప్రభువా, ఈ కరోనా మహమ్మారి కాలములో
ఉదయం 3 గంటల నుంచి రాత్రి 10 గంటల వరకు 2500 కుటుంబాలు ఎడతెగగా ప్రార్థిస్తూ ఉండగా ఆ కుటుంబాలందరిని దీవించి ఆశీర్వదించండి. ఆ కుటుంబాలు నడిపిస్తున్న గ్రూప్ లీడర్స్ని, అడ్మిన్స్ని, కోర్ టీంని, బానొక్కని కుటుంబాన్ని, ఈ దివ్య కారుణ్య కేంద్రమును, ఈ ఆన్లైన్ ధ్యాన వడకాన్ని నడిపించడానికి మాకు తోడ్పడుతున్నటువంటి మా గాయక బృందాన్ని, మా కెమెరామెన్, ఎడిటర్స్ని, టెక్నీషియన్స్ని, టీమ్ మెంబర్స్ అందరినీ, డిజైనర్ జోసెఫ్ని, ప్రభువా మా ఇక్కడ సేవలు ఉన్న మా సొంత బిడ్డలని, అలాగే ఎంతో మంది మా ప్రార్థన సాయం కోరి ఉన్నారు. ప్రవీణ్, పార్టీ, వారి కుటుంబాలను దీవించి ఆశీర్వదించండి. అల్లం లూర్దురెడ్డి కుటుంబాన్ని దీవించి ఆశీర్వదించండి. ప్రభువా మా ప్రత్యేకమైన ప్రార్థన సాయం కోరి కన్నీరు మున్నీరుగా ఏడుస్తూ ఉన్న వేలాది కుటుంబాలు ఉన్నాయి. వందల సమస్యలు ఉన్నాయి, లక్షలాది కోరికలు ఉన్నాయి. ఈ బలిని ఆసక్తితోనూ విశ్వాసముతోనూ భక్తితోనూ పాల్గొంటున్న కుటుంబాలలో ఈ పరిశుద్ధ బలి యోగ్యత ద్వారా శాంతి సమాధానం స్థాపించబడునుగాక. ఈనాడు వాక్యాన్ని వినబోతున్నటువంటి బిడ్డలను, బోధిస్తున్నటువంటి బానొక్కని, బెన్నీ ఫాదర్ని దీవించి ఆశీర్వదించండి. ఈ మా ప్రార్థనలన్నిటినీ కూడా మా నాథుని యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. 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 బిడ్డలారా, 2 చేతుల పైకి లేపి మీరెక్కడ ఉన్నా నాతో ఏకీభవించి ఆ త్రిత్వక దేవుని కనపరుస్తూ ఈ డాక్టర్ రోజుని పాడుకుందాం. వారి ద్వారా వారితో వారి అందు సర్వశక్తిగల పితయైన సర్వేశ్వర పరిశుద్ధాత్మతో ఏకమయుండు మీకో యుగ యుగములో గౌరవ మహిమలు కలుగును గాక. గౌరవ మహిమలు కలుగును గాక. ఆమేన్. ఆమేన్. యేసుక్రీస్తు మనకు నేర్పించిన ఒక ప్రార్థన. ఆ ప్రార్థన పరలోకమందు దేవుని చిత్తం భూలోకమందును నెరవేరునుగాక అని మనం ప్రార్థిస్తాం. బిడ్డలారా, ఈ ఉద్దేశం మీ కుటుంబ సభ్యులందరూ చేతులు చేయి వేసి, చేతులు చేయి పట్టుకొని కలిసి ఒకే ఆత్మతో ఐక్యత కావాలని మనం కలిసి ప్రార్థించుకుందాం. పరలోకమందున్న మా యొక్క తండ్రి, మీ నామం పూజింపబడునుగాక, మీ రాజ్యం వచ్చునుగాక, మీ చిత్తం పరలోకమందు నెరవేరినట్లు భూలోకమందు నెరవేరునుగాక. నానాటికి కావలసిన మాయనము మాకు నేటికి అనుగ్రహింపుము. మా యొద్ద అప్పుపడిన వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పులను మీరు మన్నింపుము. మమ్ము శోధన యందు ప్రవేశింపనివ్వగా కీడుల నుండి మమ్ము రక్షింపుము. బిడ్డలారా, ఒక బంధన విడుదల ప్రార్థన పరిశుద్ధ బలిభోజులు పరలోక జపం తర్వాత మనం చేయబోతున్నాం. ఒక విషయం చదువుతూ గమనించండి. మీ ఇంటికి శాంతి లేకుండా చేస్తున్నది ఏది? ఎవరి వల్ల మీ ఇంట్లో శాంతి సమాధానం లేదు? దేని వల్ల లేదు? ఏ సైతాన కార్యం వలన, ఏ పాపం వలన లేదు? ఒక్కసారి గుర్తించుకో. అది విడిచిపెట్టే మనస్సు నీకుందా? విడిచిపెట్టాలని ఆ మంచి బంగారు మనస్సు నీకుంటే ఈనాడు ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజ యోగ్యత ద్వారా నీకు ఆ విడుదల దేవుడిస్తాడు. శరములు వంచి చేతులు జోడించి
ఆ విడుదల కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉండండి. ఏలినవారా, అన్ని కీడుల నుండి మమ్ము రక్షింపము. అష్టభాగ్యాలను తెలుగు ధ్యాన వడక ఈ 4వ రోజు వేలాది మంది ఈ వాక్యములో, ఈ పూజలో, వడకములో పాల్గొంటూ ఉండగా ఎవరి ఇంట్లో అయితే శాంతి సమాధానం లేకుండా, సఖ్యత లేకుండా, యూనిటీ లేకుండా, ఐక్యత లేకుండా, ప్రేమ లేకుండా చేస్తున్నటువంటి సకల సైతాన కార్యములను, మనస్పర్ధలను, కోపతాపాలను, అక్రమ సంబంధాలను, చెడు అలవాటులను, చేతపడి మంత్ర శక్తులను, అన్ని విధమైనటువంటి చెడు కార్యములను, మానవ శక్తికి అతీతమైన సకల దురాత్మల ప్రభావమును ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజన ద్వారా తండ్రి కుమార పవిత్రత నామములో బంధించబడునగాక. ఈ పరిశుద్ధ బలిపీఠము నుండి ఆ విడుదల మీ ఇంటికి వచ్చునగాక. మీ మోక్షానందమును మీ రక్షకుడు అయిన యేసుక్రీస్తు 2వ ఆగమను మేము నిరీక్షించుచుందుము. ఏలైనా నిరంతరము మీదే రాజ్యము, మీదే అధికారము, మీదే మహిమ. బిడ్డలారా, 2వ ప్రార్థన నిజమైన శాంతి సమాధానం కోసం ఉన్న ప్రార్థన. యేసుక్రీస్తు శిష్యులను కలిసినప్పుడల్లా, మరి ముఖ్యంగా పునరుత్థానమైన పిదప్ప, మీకు శాంతి కలుగునగాక, మీకు శాంతి కలుగునగాక అని ఆయన పలికిన ఆ మాటను గుర్తించుకుంటూ మనం ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. శాంతిని మీకు అనుగ్రహించుచున్నాను, నా శాంతిని, నా సమాధానం మీకు ఒసగుచున్నాను అని మీ అపోస్తులతో వచించిన ప్రభువైన యేసువా, ఈ బిడ్డల పాపములు, శోధనలను, బలహీనతలను లెక్కింపక ఈ తెలుగు ధ్యాన వడకం ద్వారా, అష్టభాగ్యాల ద్వారా నూతనత్వము కలగాలని ఆశతో ఎదురు చూస్తున్న బిడ్డలపై నీ శ్వాసను ఊతి, నీ ఆత్మను అనుగ్రహించి శాంతిని, సమాధానమును ఈ బిడ్డల కుటుంబంలో స్థాపించమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అనుగ్రహించు ప్రేమ, ఆనందము, శాంతి, సమాధానం, నెమ్మది, ఓర్పు, పట్టుదల, ఇంద్రియ నిగ్రహణ శక్తి అని 9 పరిశుద్ధాత్మ ఫలము మీ ఇంట్లో మీరు అనుభవింతురుగాక. యుగ యుగములు జీవించొచ్చు, పరిపాలించు ప్రభువా. ఆమేన్. యేసుక్రీస్తు శాంతి సమాధానం ఎల్లప్పుడూ మీ అందరితోనూ ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ఒకరికొకరు ప్రభు శాంతి సమాధానము తెలియజేసుకుందాము. సర్వేశ్వరుని గరపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గరపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు శాంతిని దయచేయుము. ఇదిగో సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, ఇదిగో శాంతిని మీకిచ్చుచున్నాను, నా సమాధానము మీకు వసగచున్నాను అని పలికిన క్రీస్తు ప్రభువా, ఈ గొర్రెపిల్ల విందుకు పిలువబడిన వారు ధన్యులరు. ప్రభువా, మీరు నా ఇంట ప్రవేశించుటకు నేను పాత్రుడను కాను, కాని మీవు ఒక మాట పలికినా నా ఆత్మ స్వస్థత పొందును. యేసుక్రీస్తు శరీరక్తములు మనకు నిత్య జీవములు భాగం ప్రసాదించునుగాక. ఆమేన్. ప్రియబిడ్డలారా, ప్రశాంతంగా సైలెంట్లీ మీ స్థలాల్లో మీరు కూర్చొని దేవుని ప్రసన్నతకి చిహ్నం
ఒక ఇంటికి శాంతి సమాధానం మొదటిగా మీ గుండెలో, మీ హృదయాలలో, మీ ఇంట్లో ఉంటేనే అది మీరు పంచుకుంటారు. ఆ ప్రభువుని, శాంతి స్థాపకుడైన ప్రభువుని మీ హృదయానికి ఆహ్వానిస్తూ ప్రార్థనలో ఉండండి. దైవసుతుని బలిదానమా, దివ్య సత్ప్రసాదమా, జీవమోసగు ఆహారమా, దారాపాతముగా రక్తము, తనదు శరీరము, దారాపాతముగా రక్తము, కఠిన శిలువ రాణిపై మనకై ప్రేమ ప్రభుండు, కఠిన శిలువ రాణిపై మనకై ప్రేమ ప్రభుండు, పొసగేను అత్యంత కరుణతో, పొసగేను అత్యంత కరుణతో, జీవమోసగు ఆహారమా, దైవసుతుని బలిదానమా, దివ్య సత్ప్రసాదమా, జీవమోసగు ఆహారమా. ప్రార్థించుదము. మా రక్షకుడవగు ఓ సర్వేశ్వరా, మేము మీ పవిత్ర శరీర రక్తములతో సంతృప్తి చెంది నూతనమును పొంది ఉన్నాము. మేము తరచుగా పుచ్చుకొని ఈ పరిశుద్ధ బలియందు మేము స్వీకరించుని శరీర రక్తములో మాకు మీ శాంతి సమాధానములను ప్రసాదించునుగాక. మా నాథుడైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఏలిన వారు మీతో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు పితా పుత్ర పవిత్రాత్మ మిమ్మందరిని దీవించి మీ కుటుంబమును శాంతి సమాధానమునకు నిలయముగా మార్చునుగాక. ఆమేన్. సమాధానముతో వెళ్ళి క్రీస్తు ప్రేమలో
సేవలో జీవించుదము. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, మన ఈ తెలుగు ధ్యాన వడక 4వ దినము స్పాన్సర్ చేసి ఈ రక్షణ సువార్తను మీ ఇంటింటికి అందించడానికి ముందుకొచ్చిన దాతలు ఎం హృదయరాజు అండ్ బట్టిల్లా, అనుదీప్, రాజేష్, అల్ఫోన్సా అండ్ బేబీ అండ్ కుటుంబానికి, మిస్టర్ అండ్ మిస్సెస్ కుటుంబల స్లేవారాణి అండ్ జోజి రెడ్డి కుటుంబానికి, పోల్ సత్యనారాయణ అండ్ భారతి, మదిని రాయన్న అండ్ జసీంత కుటుంబానికి, అల్ల నిర్మల అండ్ ఫ్యామిలీ కుటుంబానికి, సాలిబిందుల షౌరెడ్డి, చిన్నమ్మ, మనోజ్ కుమార్ అండ్ అభిలాష్ కుటుంబానికి, లిల్లీ మేరీ, జయపాల్ రెడ్డి, బాల ముకుంద రెడ్డి అండ్ పావని కుటుంబానికి, డివైన్ మర్సీ సెంటర్ తరపున బెన్నీ ఫాదర్ స్పెషల్ మీకు థ్యాంక్స్ తెలియజేస్తూ ఉన్నామండి. మీరే ఈ తెలుగు ధ్యాన వడక 4వ దినాన్ని స్పాన్సర్ చేస్తూ ఇన్ని వేలాది మందికి మీరు వాక్యాన్ని అందిస్తూ ఉన్నారు. దేవుడు సువార్త పరిచర్లు మీరు చేసినటువంటి గొప్ప కార్యము హేరాళముగా మీకు, మీ కుటుంబానికి, మీ మనవరు మనవరాలకి దీవెనగా మార్చునగాక. ఈ బలి అయిపోయిన వెంటనే బాను సిస్టర్ మీతో శాంతి స్థాపకుల ధన్యులు అనే వాక్యము పంచుకోవటానికి సిద్ధంగా ఉంటుంది. ఆ వాక్యాన్ని మీరు వినండి. తర్వాత మీకు ఈరోజు కావలసిన బాధ్యతలను నిర్వహించి సాయంకాలం 6 గంటలకెల్లా కరెక్ట్గా మీ టీవీ స్క్రీన్ ముందు మీరు రండి. బెన్నీ ఫాదర్ మీతో సాయంకాల వాక్కు పరిచర్య, నీతి నిమిత్తమై హింసింతులు ధన్యులు అనే వాక్యాన్ని వినబోతూ ఉన్నారు. అలాగే 7 గంటలకి ఆరాధన. ఈ అష్టభాగ్యాల ధ్యాన వడకం ద్వారా ఈ 4వ రోజు దేవుడు మీకు దీవెనగా ఆశీర్వాదంగా మార్చునగాక. హ్యావ్ ఎ వండర్ఫుల్ డే అండ్ గాడ్ అబండెంట్లీ బ్లెస్ యూ. సంద్రమున దేవా నవ జీవన మార్గమున నా జన్మ తరింప నడిపించునావా నా జీవిత తీరమున నాయపజయ భారమున నలిగిన నా హృదయమును నడిపించుములోతునకు ఆత్మ విరబోయా నా దీక్ష ఫలింపా నా నావల కాలిడుము నా సేవ చేకొనుము నడిపించునా